So welcome everyone. Welcome to Sadaiva classes. You are in standard 8 and this is the textbook of standard 8 general science. We have completed your first 5 lessons and today we are going to continue your sixth lesson. Yesterday we have started the lesson and today we are going to continue the lesson number 6th composition of matter. Composition of matter आपण सुरू करणार आहोत. Composition of matter. Getting guys? So let's begin for the lecture. So yesterday we have reached up to here. Now I have told you what is the element, what is the compound and what is meant by mixture, right? So आज परत continue कर तिथूनच. So you can get that there are three terms. There are three terms. Element म्हणजे काय, compound म्हणजे काय, and what do you mean by mixture? तुम्हाला मी काल बरोबर सगळं समजून सांगितलं होतं. Now all these smallest particles, right, they are made up of small particles, and all these smallest particles, that is atoms and molecules in an element or compound, are alike. However, the smallest particle in a mixture are of two or more types. You know very well that the any matter, okay, any element or matter is made up of small atoms, right? The smallest particle, see, the smallest particle of an element contains identical atoms. लक्षात घ्या. Atom is the smallest unit of the element. It and the atoms, all the atoms are identical. Example, तुमचा chalk आहे बघा, खडू आहे, you know very well. किंवा एखादी मूर्ती बघा. Chalk खडू मध्ये बघा सगळं particles same असतात, right? For example, each molecule of oxygen contains two oxygen atoms in bounded state. Oxygen contains two molecules of oxygen two atoms of oxygen in bounded state. The smallest particles or molecules of a compound are formed by joining two or more types of atoms, right? So compound तुम्हाला मी काय सांगितलं, they are made up of two or more atoms. Example मध्ये तुम्हाला काय दिलं होतं, water molecule, right? Water contains hydrogen, two hydrogen and one oxygen, H2O, two hydrogen, one oxygen. That is known as compound. तर त्या सगळ्यांचा डिफरन्स, व्हॉट आर द डिफरन्स बिटवीन एलिमेंट, कंपाऊंड, मिक्सचर, आय येस्टरडे तुम्हाला मी भरपूर डिटेल मध्ये सगळं सांगितलेलं आहे, राईट? With the examples, the smallest particle of a mixture or atom mixture are atoms or molecules of two or more elements or compounds. Example पण तुम्हाला दिलं होतं mixture ची air. So air contains nitrogen, oxygen, argon, water, carbon dioxide. This is the air, and air is a mixture. Air काय आहे? Mixture आहे, मिश्रण आहे. Similarly, the mixture and alloy brass contain atoms of copper and zinc, while bronze contain atoms of copper and tin. Copper and tin. Bronze is what? Bronze is also the mixture. Bronze is also the mixture. ठीक है? काल आपलं राहिलं होतं ब्रॉन्झचं. Figure 6.4 shows a schematic microscopic picture. तुम्हाला पुढे दाखवलं की what is actually the difference and what are the characteristics of elements as well as mixture and compound, as well element, compound and mixture, right? नीट लक्ष द्यायचं सगळ्यांनी स्क्रीनवर. व्हेरी इझी आणि हे तुमचा बेसिक आहे. यू हॅव टू रिमेंबर दिस बेसिक. हे सायन्सचं एक बेसिक म्हणूया आपण. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Example of element is given nitrogen. Example element gives nitrogen. So nitrogen molecule is what? It is a gas, right? It is a gaseous molecule. Then here, compound given is NO2. NO2 is nitrogen dioxide. It is also gaseous molecule, nitrogen dioxide. And the mixture is what? Air. Air मध्ये किंवा even nitrogen and nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide, it is a mixture. Because in a mixture, the characteristic or the properties of compounds or the element do not change. Properties do not change. Right? अजून एक एलिमेंट दिलं आपल्याला, ऑक्सिजन O2, नायट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल NO2 is a compound and mixture of NO2, N2, nitrogen and oxygen. हे आपल्या एअर मध्ये असतं. It is a mixture present in the air. Now let's go ahead. Now the difference लक्षात द्यायचं, काय काय डिफरन्स तुम्हाला दिले. Constituent substance, see, constituent substance of element is only one, and it is that element itself. एकच असतो इथे, लक्षात द्या. Constituent is only one. Here the constituent substance of a compound is only one, and it is compound itself. Compound असतो त्याच्यामध्ये.
but here constituents are two or more. Mixture मध्ये दोन किंवा जास्त घटक असतात. There are more two or more elements, sorry, substances present, right? They may be element, they may be compound. Element असू शकतात, compound असू शकतात mixture मध्ये. Here all the atoms and molecules are alike, सगळे same असतात. If we take oxygen O2, then only oxygen OO असणार. If we take nitrogen N2 NN असणार. Aluminum Al, sodium Na, like that. But here all molecules of a compound are alike. Molecules of a compound suddha like astat, alike astat, same राहतात. But here atoms and molecules are not alike. They are of two or more types. They are two or more types. They are of two or more types. ठीक है, दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त असतात, two or more types. Then here all the atoms in a molecule of an element are alike and are joined to each other by a chemical bond. Chemical bond असतो. तुम्हाला सांगितलं मी yesterday also. If there is a oxygen O2, O2 is O2 कसा बनलेला असतो? O plus O. And in between them काय असतं? Chemical bonding असतं. There is a chemical bonding. Bonding का तुम्हाला घट्ट धरून ठेवणे. Okay, it is there is a chemical bonding between O and O. Then the constituents atoms of a molecule are, they are different, two or more types, and they are also bound by a chemical bond. Okay, they are also example तुम्हाला मी सांगितलं काल water H2O. So in what happens in H2O, like one hydrogen, another hydrogen and oxygen, they are bound to each other. They are bound to each other, right? अशा प्रकारे ते hydrogen आमचं water असतं. And the constituent molecule mixture are of different types and they are not joined. लक्षात द्या, difference क्या? They are not joined by chemical bonds. इथे joined नसतात, ते फक्त फिरत असतात. They are mixed with the ते are फक्त एकत्र असतात. There is no bonding, त्यामुळे chemical bonding काय नसते. If there is a chemical bonding, मग mixture राहतं का? ते नाही. It changes into a compound. ते काय तयार होतं? Changes into a compound. Getting guys? थोडं difficult आहे, but don't worry. Once you read once, twice, thrice, दोन तीन वेळा जर विचार केला तर तुम्हाला हे सोपं जाईल. Then atoms or molecules of different elements are different. The proportion of constituent element in compound is constant. Proportion constant असतं. तुम्हाला सांगितलं. H2O, water, H2O. H2O is water. तुम्ही कुठेही जा जगात. जगाच्या पाठीवर कुठेही जा. अमेरिकेत जा, कुठेही जा. अमेरिकेत जा, इंग्लंडला जा. This is constant. H2O. पाण्याला H2O म्हणतात सगळीकडे. Right? Getting? And the proportion. Hydrogen, H2, H2 आणि oxygen 1. This is the proportion is same. Here the proportion may not be same. Okay, the constituent of a mixture, the proportion changes. लक्षात द्या, proportion change होतं. The proportion of constituent substances in a mixture can change होऊ शकतं. कारण असं काही नाही ना मिक्सर. आता इव्हन साधं एक्झाम्पल बघा मिक्सरचं. आपण भेळ खातो. भेळ खाताना आपण काय करतो? बऱ्याच गोष्टी मिक्सअप करत असतो. मग असं काय ठरलेलं नाही ना, की बाबा हे एवढं 2 ग्रामच घ्यायचं, 10 ग्रामच घ्यायचं, असं काही नाही. आपण अंदाजे त्या गोष्टी घेत असतो आणि चेंज होतं. तुम्हाला जर 2-3 मुलांना भेळ बनवायला सांगितली, तरी तुमच्या प्रत्येकाची भेळमध्ये प्रमाण वेगळे असणार. ओके, देर कुड बी अ डिफरन्स, देर कुड बी डिफरन्स, चेंज होत राहणार. देन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाऊंड आर डिफरंट दॅन दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट. हे काल तुम्हाला सांगितलं मी, राईट? इफ आय से H2O, H2O is what? Water. But H2, H is gas, oxygen is gas. Okay, these two, hydrogen पण gas है, oxygen पण gas है, but they form H2O, and this is a liquid. This is a liquid. This is a liquid. आणि काय पाणी आहे, हा गॅस आहे. काल तुम्हाला अजून मी उदाहरणं तुम्हाला दिली होती. सोडियम क्लोराईडचं उदाहरण दिलं, CO2 दिलेलं होतं, आणि मोर मेनी एक्झाम्पल आय हॅव गिवन यू yesterday. म्हणून लेक्चर मिस करत जाऊ नका. The proportion of constituents are retained in the mixture. The proportions are retained in the mixture. बघा, the proportion of constituent substance are retained in the mixture. Mixture मध्ये सारखंच असतं जसं असा. The proportion of constituent is retained. Getting? थोडं वाचला तर तुम्हाला थोड्या गोष्टी बऱ्यापैकी कळतील. Now, do you know water? Water is what? It is a compound. It is a compound H2O. Pure water is compound formed by chemical composition. आवाज बंद ठेवायचा आहे. कोणाचा आवाज चालू आहे? Yash, mute your sound. Yes, mute your sound. Okay. What is water? Water तुम्हाला माहिती. Water is a compound. A compound pure water is a compound. A pure water is compound formed by chemical composition of elements of hydrogen and oxygen. H2O, right? H2O. Whatever may be the source of water, whatever may be the source of water. पानी कुठून पण येऊ द्या. Water may be the source of water. पानी किधर से भी आने दो. Water may be the source of water. The proportion of its constituent element oxygen and hydrogen is
ऑलवेज 8:1. त्यांचं जे वजन असतं, ओके, द प्रपोर्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट ऑफ ऑक्सिजन आणि ऑक्सिजन किती असतात? 8:1. आवाज बंद ठेवायचा ऋषभ ऋषिकेश. इट इज 8:1. हायड्रोजन हा इज, आवाज बंद ठेवायचा आहे. हायड्रोजन इज इनफ्लेमेबल गॅस. लक्षात घ्या, हायड्रोजन इनफ्लेमेबल आहे. हायड्रोजन काय करतो? पेट घेतो. इनफ्लेमेबल मीन्स व्हॉट? इट कॅन बी बर्न. इट कॅन बी बर्न. तो पेट घेऊ शकतो, तो पेटतो. ओके, उसको आग लगती है. बट ऑक्सिजन गॅस सपोर्ट्स कंबशन, आणि ऑक्सिजनमुळे सुद्धा आग लागते. ऑक्सिजन नसेल तर आग लागत नाही. इट सपोर्ट्स द कंबशन. आगीसाठी किंवा ज्वलनासाठी त्याची मदत लागते, कोणाची? ऑक्सिजनची. बट however, the compound water formed by chemical combination of gaseous elements of hydrogen and oxygen is a liquid. तुम्हाला मागे सांगितलं, हायड्रोजन एका बाजूला ठेवा, इट इज फ्लेमेबल. ऑक्सिजन, इट सपोर्ट्स कंबशन. पण त्यांच्या दोघांपासून जे तयार होतं, वॉट एव्हर इज फॉर्म दॅट इज H2O. जे पाणी मिळतं ते पाणी आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे, लिक्विड आहे. पाणी हे जीवन आहे आपल्यासाठी. समजलं का? तुम्ही हायड्रोजन गॅस घेऊ शकत नाही शरीरामध्ये. म्हणजे हायड्रोजन गॅस आणि ऑक्सिजन गॅस. ऑक्सिजन तो आपण ऑलरेडी घेतो, बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरंट आहे. आणि लिक्विड जे बनतं, वॉटर बनतं, इट इज नेसेसरी, इट इज इसेन्शियल. आता पाऊस पडतोय बघा बाहेर, राईट? आपला ऑगस्ट महिना चालू आहे, आज तारीख आहे 8 ऑगस्ट. इट इज निदर इन्फ्लेमेबल नॉट डज इट सपोर्ट कंबशन. बघा, बरोबर की नाही? आता पाण्याला आग लागते का? नाही. पाण्यामुळे आग लागते का? नाही. उलट पाण्यामुळे आग विझते. इट इज एक्सटिंग्विश फायर. इट हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश पाणी. आग लागलं, पाणी टाकल्यामुळे आग विझते, राईट? बरोबर. ऑन द कॉन्ट्ररीचा अर्थ काय होतो? अपोजिट. ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी, त्याच्या विरोधात, अपोजिट. व्हॉट हॅपन्स? इट हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश फायर. पाणी काय करतं? आग विझवते. पाणी आग विझवते. यू नो व्हेरी वेल. फायर ब्रिगेडची गाडी येते, त्याच्यामध्ये पाणीच असतं त्याच्यामध्ये ऑलरेडी. अजून बाकीच्या गोष्टी असतात, पण वॉटर इज मेन कंपाऊंड. देन मिल्क बघा. मिल्क माहिती तुम्हाला? दूध. सॉरी सॉरी गाईस. So what is a milk? A milk is a mixture. लक्षात घ्या. Milk is what? Milk is a mixture. Milk is a mixture. It contains water as well as lactose. Lactose नावाची शुगर त्याच्यामध्ये असते. Fats, proteins and a few more natural substances. And a few more natural substances. It contains in the milk मध्ये असतात ते, right? The proportion of various ingredients of milk is different as per its source, right? आता बघा, तुम्हाला माहित असेल, गाईचं दूध वेगळं असतं, म्हशीचं दूध वेगळं असतं, आणि इव्हन बकरीचं दूध सुद्धा वेगळं असतं. तुम्हाला माहित असेल, गाईचं दूध पातळ असं म्हणतात, म्हशीचं दूध थोडं जाड असतं. तुम्हाला घरी विचार आई वडिलांना, ते सांगतील तुम्हाला. बिकॉज द प्रपोर्शन इज डिफरंट, राईट? काय काय डिफरन्स आहे बघा. फॅट किती असतं? काऊच्या मिल्कमध्ये 3 to 5% फॅट असते. ओके, फॅट म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, इट इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, काय म्हणू आपण त्याला. वाईल 69% कशामध्ये असतं? बफेलोमध्ये. बफेलो म्हशीचं दूध असतं ना, त्याच्यामध्ये फॅट जास्त असते. किती असते? 69%. त्याला मेद म्हणतो आपण. द इन्ग्रेडियंट ऑफ वॉटर इज नॅचरली प्रेझेंट इन लार्ज प्रपोर्शन इन मिल्क. पाण्यामध्ये दूध ऑलरेडी असतं, बरोबर. देअरफॉर मिल्क एक्झिस्ट इन लिक्विड स्टेट. आणि त्या दुधामध्ये पाणी एवढ्या प्रमाणात असतं, त्यामुळे दुधाचं काय होतं? लिक्विड होतं. दुधाचं लिक्विड होतं, आणि लिक्विड आपल्याला महत्वाचं असतं. द स्वीटनेस ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द इन्ग्रेडियंट कॉल्ड एज लॅक्टोज. लक्षात घ्या, दूध गोड लागतं. दुधात जर तुम्ही साखर जरी नाही टाकली, तरी सुद्धा दूध कसं लागतं? गोड लागतं. आणि ते कशामुळे होतं? तर ते कशामुळे होत असतं? त्याच्यामध्ये असलेल्या लॅक्टोज नावाच्या शुगरमुळे. बिकॉज ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ लॅक्टोज शुगर, इट इज, आवाज बंद ठेवायचा बाळांनो प्लीज, इट इज स्वीट इन टेस्ट. In other words, the proportion of constituent substance are retained in the milk. Okay, they are retained in the milk. कारण जे जे काही मटेरियल असतात, लॅक्टोज गोड आहे, वॉटर आहे, सो सगळ्यांचे जे काही प्रॉपर्टी असतात, ते प्रॉपर्टीज असतात, त्या सगळ्या तशा रिटेन राहतात. साधं उदाहरण तुम्हाला मी काल दिलं होतं, की भेळ आहे. भेळ खाताना बघा तुम्ही, भेळमध्ये तुम्ही लिंबू पिळता, तुम्ही त्याच्यामध्ये टमाटर घेता, अजून तुम्हाला काकडी टाकता, त्याच्यामध्ये शेंगदाणा असतो, बऱ्याच गोष्टी असतात, कुरमुरे वगैरे. आता खाताना तुम्हाला पटकन कळतं की तुमच्या घासामध्ये शेंगदाणा आलाय की नाही आलाय. यू गेट व्हेरी वेल दॅट व्हॉट इज द कॉन्स्टिट्युएंट, व्हॉट इज द टेस्ट ऑफ दॅट. लगेच तुम्हाला कळतो ना. एखादी समजा मिरची आली, लगेच तुम्हाला तिखट कळतो, बिकॉज त्याची प्रॉपर्टी रिटर्न होते, ती बदलत नाही. Then types of elements. Then what are the types of elements? What are the types of elements? Like, what are the types of elements? बघा, what are the types of elements? काय दिलं तुम्हाला? टेक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट: आयरन, नेल, शीट, कॉपर वायर, अल्युमिनियम, पीस ऑफ कोल. बर, पुढे काय दिलं तुम्हाला? हॅमर. न चला, आधी डायरेक्ट काय करा नेमकं सांगायचं बघू द्या. एक सेकंड. सो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, 3 टाइपचे लक्षात द्या. देर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. इथे मी डायरेक्ट इकडे आलो बघा. देर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स.
There are three types of elements. They are classified. लक्षात घ्या. In early times, elements were classified into metals and non-metals. Metals म्हणजे धातू, non-metals अधातू. After the invention of new element, it is metalloid. It is metalloid. Metalloid means what? Dhatu Sadrush. Metalloid shows the property of metals as well as non-metal. लक्षात घ्या. Metalloid show the property of metals as well as non-metals. Right? The detailed study of the element is given in the next chapter. In the chapter non-metals and non-metals. So what are the metals and what are the non-metals? कसं काय बघूया आपण जाऊया की how are they classified? See. काय काय देतो तुम्हाला आधी नीट लक्षात घ्या. What is given to you? First you have given iron nail. लोखंडाचा खिळा घ्यायचा आहे. कॉपर वायर तांब्याची वायर घ्यायची आहे. तांब्याची तार, अल्युमिनियम वायर, अल्युमिनियमची तार अँड कोल पीस. कोल म्हणजे कळतो तुम्हाला कोळसा, कोळशाचा एक तुकडा घ्यायचा आहे. समजलं? आता तुम्हाला काही प्रश्न विचारले त्यांनी, इज द सरफेस शायनिंग? येस ऑर नो? आता मला सांगायचंय सरफेस शाईन करतो की न करतो. आता लोखंडाचा खिळा शार्प कर लोखंडाचा खिळा लोखंडाचा खिळा चमकतो का? येस. बरोबर की नाही? थोडं थोडं नवीन नवीन खिळा सुद्धा चमकणार नक्की. कॉपर वायर येस. कॉपर वायर सुद्धा चमकते. तांब्याची तार चमकते. बोला. आवाज येतोय का माझा व्यवस्थित? कॅन यू हिअर मी वेल? गुड. देन अल्युमिनियम वायर अल्सो सरफेस शाईन होतो. पण कोल प्रेस कोळशाचा तुकडा सरफेस शाईन होईल का? नो. सरफेसला शाईन असेल का? नाही. बरोबर की नाही? किंवा असतं बऱ्यापैकी पण त्याच्यामध्ये आपण येस किंवा नो म्हणूया. जनरली का बरं असं असतं? येस ऑर नो. आता याचं कन्फ्युजन नाहीये काही. बघा. ठीक आहे. याला थोडं स्किप करूया. नाउ डज द शेप फ्लॅटन ब्रेक इंटू स्मॉल पीसेस ऑन हॅमरिंग? तुम्ही जर त्याला लोखंडाने ठोकलं तर तुम्हाला काय होतं? त्याचे तुकडे होतात का? त्याला तो असा ताणला जातो का? किंवा तो थोडासा पातळ होतो का? तुम्हाला बघायचंय. तर आयरन नेल ऑलरेडी त्याचे तुकडे होऊ शकतात. कॉपर वायर आता आयरन नेल सॉरी तुकडे होणार नाही. तुम्ही लोखंड खेळात ठोकताना खेळाचे तुकडे होत नसतात. तो खेळ भिंतीमध्ये जात असतो. कॉपर वायर अँड द अल्युमिनियम अँड द कोल पेस्ट. ठीक आहे. आता याच्यात तुम्हाला काय दिलं बघा. नाव आता याच्यात तुम्हाला काय दिलं एलिमेंट हॅव्हिंग शायनी सरफेस. इथे बघा तुम्हाला एलिमेंट दिलेत. काय दिलंय? आयरन, कॉपर, अल्युमिनियम, कार्बन. तर कार्बन मध्ये माझ्या मते नोच येणार कारण शायनिंग सरफेस नसतोच आपला ऑलरेडी त्याच्यामध्ये. हिअर काय दिलं तुम्हाला व्हॉट इज गिव्हन टू यू? आता मला सांगायचंय एलिमेंट्स हॅव्हिंग अ शायनी सरफेस कोणाचा? एलिमेंट्स दॅट फ्लॅटन ऑन हॅमरिंग, एलिमेंट्स विथ अ डल सरफेस अँड एलिमेंट्स दॅट ब्रेक ऑन हॅमरिंग. कोणकोणत्या गोष्टी आहेत? साहजिकच आहे. हा बघा हा कोळसा कोळसा तुमचा तुटतो. तुम्ही हाताने तोडा. हे तुटणार नाही, नाही तुटणार. ह्याचे तुम्हाला काय होईल? तारा होतील, फ्लॅट होऊन जाईल सरफेस. So on the basis of this, they are classified as elements are classified as metals, non-metals and metalloids. Metals, non-metals and metalloid. लक्षात घ्या. They are classified as metal, non-metal, and metalloids. त्याची पूर्ण माहिती तुम्हाला नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये दिलेली आहे. Getting? So types of elements are of three types: metals, non-metals and metalloid. Metals, non-metals and metalloid. समजलं? एलिमेंटचे तीन प्रकार कळले तुम्हाला. एलिमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: मेटल्स, नॉन मेटल्स अँड metalloid. धातू, अधातू आणि धातू सदृश्य. What are the metalloids? Metalloids show the property of elements, metals as well as non-metals. त्याची पूर्ण प्रॉपर्टीज किंवा माहिती तुम्हाला नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये यू हॅव गिवन. Now we are going to see types of compound. Types of a compound. Types of compound. Right? Just a minute. So guys, where are we? We are here at types of compound. Types of compound. Let's see what are the types of compound. Just a minute. Here the compounds can be organic compounds or inorganic compounds. लक्षात घ्या. Compounds can be organic compounds. See, compounds can be organic compounds. Organic compounds are also known as carbon compound. ज्याच्यामध्ये कार्बन असतं. ओके समजलं? ऑर्गॅनिक कंपाऊंड म्हणजे ज्याच्यामध्ये कार्बन असतं. वी स्टडी द कार्बन. जेवढे जिथे ते कार्बन आहे त्याच्या जेवढे काही एलिमेंट्स आहेत तेवढे काही कंपाऊंड्स आहेत ते जिथे तुम्ही स्टडी करता जहाँ पे स्टडी करते हो containing carbon, it is known as organic compound. Organic compound. Getting? And जर कार्बन नसेल विदाउट कार्बन, कार्बन जर सोडलं बाकीचे एलिमेंट्स घेतले त्याच्यामध्ये म्हणतात इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड. इट इज नोन एज इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड. डिफरन्स तुम्हाला सांगतो मी कार्बन अँड इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड. इफ यू टेक द सायन्स, जर तुम्ही सायन्स घेतलं आफ्टर 10th 11 12 केलं आणि इफ यू परस्यू द युअर स्टडी इन द सायन्स, सायन्स मध्ये तुम्ही जर पुढे डिग्री वगैरे करायचं म्हटलं देर आर डिफरंट. मग तुम्हाला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री त्यात शिकावं लागतं. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री बहुत है. वो देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दॅट. राईट? गाइस जस्ट अ मिनिट, आय हॅव टू रिसीव अ कॉल. 2 मिनिट थांबा. ओके कॉल कट करून टाकला. जाऊ द्या. एवढं काही महत्वाचं नाही.
So you see that the materials like carbohydrates, proteins, hydrocarbons, for example, petrol, cooking gas वगैरे सगळे they are organic compounds. They are organic compounds. त्याला काय म्हणूया आपण organic compounds because they contain oxygen. त्याच्या सॉरी they contain carbon. कुठे ना कुठे कार्बन त्याच्यामध्ये असतो. The camphor, sugar, glucose, urea, they are also organic compounds. They are also organic compound. एवढंच लक्षात ठेवायचं. मी तुम्हाला बाकी सगळं सांगितलं नाहीये. काय काय नाही ते एक्सपेरिमेंट करण्यापेक्षा माझ्या मते थोडंसं सिम्पल जेवढं जमेल तेवढं आपण करूया. नाव तुम्हाला तुमच्या घरामध्ये एक गोष्ट तुम्ही कधी-कधी केली असेल किंवा केली की नाही मला माहीत नाही. एक छोटी गोष्ट तुम्ही कधी पण करू शकता. थोडी साखर घेऊ शकता एखाद्या चमच्यामध्ये किंवा वाटीमध्ये आणि ती थोडीशी तुम्ही जर तिला फक्त साखर घ्यायची आणि तिला तुम्ही जर काय म्हणतात त्याला, तिला तुम्ही जर बर्न केलं, साखरेला जर तुम्ही थोडीशी ती भाजली किंवा फक्त फक्त साखर जर भाजली, तर त्या साखरेतून थोडंसं धूर निघून काळा-काळा एक पदार्थ राहील. तो काळा पदार्थ म्हणजे काय? कार्बन लक्षात घ्या. तो पदार्थ म्हणजे कार्बन. अगदी आपल्या घरामध्ये असलेला तुम्ही सेल घ्या, जुना सेल, तो सेल घ्या, तो तोडा, फोडा. त्याच्यामध्ये तुम्हाला बरोबर गोल रंगाचा कार्बन मिळेल. हे तुम्ही बऱ्याच वेळा केलं असेल रिकाम्या वेळामध्ये. बरोबर? नाऊ next thing is that on the other hand, compounds that decompose on strong heating to leave a residual behind are known as inorganic compound. एक्झाम्पल काय कॉमन सॉल्ट म्हणजे इनऑर्गॅनिक आहे सोडा सुद्धा इनऑर्गॅनिक आहे राईट सोडा इज ऑल्सो बिकॉज त्यांना जेव्हा तुम्ही बर्न करता डिकम्पोज करता व्हॉट हॅपन्स दे लिव्ह अ रेसिड्यू बिहाइंड राईट दे लिव्ह अ रेसिड्यू बिहाइंड अजून काही गोष्टी बघा इम्पॉर्टंट आहेत जसं का रस्ट बघा रस्ट म्हणजे काय म्हणतात त्याला गंज ब्लू vitriol limestone inorganic compounds. They are inorganic compounds. In addition there is one more type of compound known as complex compound. बरोबर organic inorganic and complex compound. What are complex compound? The molecules of compounds have a complex structure formed by many atoms, and in the center of this structural metal atoms are also included. Example chlorophyll that contains magnesium. Chlorophyll मध्ये magnesium आहे, hemoglobin आहे, hemoglobin contains iron and cyanocobalamin that is B12 that contain cobalt are some of the examples of complex compound. कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड कळलं तुम्हाला त्याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी कॉम्प्लेक्स आहे. कॉम्प्लेक्सचा अर्थ होतो गुंतागुंतीचा. लक्षात घ्या कॉम्प्लेक्सचा अर्थ काय होतो गुंतागुंतीचा. जसं आपलं बॉडी आपलं शरीर किती कॉम्प्लेक्स आहे. तुमच्या घरामध्ये असलेली मोटरसायकल म्हणजे घराच्या बाहेर असलेली मोटरसायकल आपल्या घरात तुमच्या हातात असलेला मोबाईल फोन हे कॉम्प्लेक्स आहेत. तुम्ही पटकन रिपेअर करू शकत नाही राईट. छोट्या छोट्या गोष्टी असतात काही काही गोष्टी त्या तुम्ही रिपेअर करू शकतात सिम्पल असं बट ते कॉम्प्लेक्स गोष्टी आपण घरी करू शकत नाही दे आर नॉट. सो क्लोरोफिल करतं क्लोरोफिल इज व्हॉट क्लोरोफिल इज प्रेझेंट. क्लोरोफिल कुठे प्रेझेंट असं सांगा मला कोण सांगेल वेअर द क्लोरोफिल इज प्रेझेंट फास्ट. चुकलं ते झालं क्लोरोफिल कुठे असतो वनस्पतींमध्ये असतं की प्राण्यांमध्ये असतं एवढं तरी सांगा. In the tree. वेअर इट इज प्रेझेंट इन प्लांट्स और एनिमल्स. The tree. Plant. येस Plants. प्लांट्स येस सो क्लोरोफिल इज Plants, प्रेझेंट इन plants. प्लांट. बरं आता प्लांट्स Plants. मध्ये येस विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेल मी विच पार्ट ऑफ द प्लांट. Leaf. Yes, Leaf. very good. Leaves. So chlorophyll is Leaves. present. Yes, very good. Chlorophyll is present on the leaves. Okay, leaf mana leaf kiwa leaves. All the leaves actually. And it is which color? Sanga mala chlorophyll. What is the color? Green. Green, sir. Yes, Green, very easy. sir. Green. Yes, yes. Green. Green color because त्याच्यामध्ये वेगळे not only green आहे but there are also some other things also. चला जाऊ द्या. So आता याच्यामध्ये काय होतं it contains magnesium. Magnesium आहे hemoglobin आहे. ओके सॉरी क्लोरोफिल कंटेन्स मॅग्नेशियम क्लोरोफिल मध्ये मॅग्नेशियम आहे लक्षात घ्या. हिमोग्लोबिन इज प्रेझेंट इन द अॅनिमल लक्षात घ्या. हिमोग्लोबिन इज प्रेझेंट इन अॅनिमल. हिमोग्लोबिन प्रेझेंट इन अॅनिमल. वेअर इट इज प्रेझेंट सांगा मला हिमोग्लोबिन वेअर इट इज प्रेझेंट इन द अॅनिमल. सांगा कुठे असतं आपल्या Iron. बॉडीमध्ये. येस Iron. येस यश बोल. रॉंग आलं तरी चालेल काही काही मारायला बसलो नाही तुम्हाला. येस प्लीज. वेअर इज हिमोग्लोबिन प्रेझेंट इन अॅनिमल्स. हिमोग्लोबिन कुठे असतं आपल्या शरीरामध्ये. आपण घ्या आपल्या बॉडी घ्या चला अॅनिमल सोडून द्या माणूस घ्या माणूस पण अॅनिमल आहे बोला फास्ट. येस चुकलं तर चालेल. वेअर इज हिमोग्लोबिन प्रेझेंट इन अवर बॉडी. In blood. Yes, so it is present in the blood and because of the hemoglobin contains iron. Hemoglobin मध्ये काय असतं iron and because of the iron the color of the blood is red. Color of the blood is red. लक्षात घ्या. Cyanocobalamin is B12 that contains cobalt. Right? That contains cobalt. These are the examples of complex compounds. These are the examples of some complex compounds. Right?
Then various atoms in molecules are various atoms in the molecules of compounds are joined by chemical bonds. We are going to look at that later. ते आपण नंतर बघणार आहोत chemical bonds काय आहेत ते. Right guys? Next type is mixture, types of mixture. आपल्या काय पुढे बघायचं types of mixture. टाइप्स ऑफ मिक्सचर त्यानंतर बऱ्याच गोष्टी आपल्याला पुढे शिकायच्या आहेत. थोडासा लेसन थोडासा मोठा आहे अजून. आय होप आपला आज काही कम्प्लीट होणार नाही तो. इझी आहे चॅप्टर, दॅट इज नॉट डिफिकल्ट. चलो थोडा कंपाऊंड मला तर आज होईल की नाही कठीण कल्पना नाही आपल्याला त्याची, मग शक्यताच नाही आज होण्याची.